खतरनाक चोर गैंग गिरफ्तार, 39 वारदातों का इतराफ, 15 तोले सोना और 4 गाड़ियां बरामद। पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निज़ामाबाद के 6 टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में हालिया दिनों में पेश आए कई घरों में चोरी की मुकदमात की तहकीकात करते हुए पुलिस ने 8 अफराद पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मजमूई तौर पर 39 वारदातों का इतराफ़ किया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोहम्मद आमिर साकिन हैदराबाद पर शुबा जाहिर किया गया, जिसे गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई। मोहम्मद आमिर ने इंकशाफ किया कि इसने चोरियों का आगाज़ छोटे पैमाने पर किया था। बादशाह मोहम्मद अब्दुल आसिफ साकिन हैदराबाद से इसकी दोस्ती हुई, जिसने इसे वसीम, सोहेल, जावेद खान, रियाज अली और आसिफ खान से मिलवाया। ये सब पहले से मुजरिम रिकॉर्ड रखते हैं। ये ग्रोह मनसूबाबंदी के तहत निज़ामाबाद के 6 टाउन और 5 टाउन हदूद में वाक़े आटो नगर, धर्मपुरी हिल्स, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, अकबर नगर कॉलोनी, शांति नगर में कम व बेश 24 घरों में चोरियों में मुलविस पाए गए। बरामदशुदा माल को ये लोग शेख वसीम के हवाले करते, जो चोरीशुदा सोना मोहन साकिन मलकापुर को फ़रोख्त करता, जो सोना कम दाम में ख़रीद कर कैश अदा करता था। चोरी का ये पैसा गैंग के अरकान में तकसीम होता था। इसके अलावा इस गैंग ने हैदराबाद के नवाई इलाकों शाहपुर और जेडी मेटला में भी 15 ऑटो रिक्शे चोरी करने का इतराफ़ किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तफसीलात कुछ इस तरह है। मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद फारूक, उम्र 32 साल, मजदूर, साकिन शाहपुर हैदराबाद। मोहम्मद अब्दुल आसिफ वल्द मोहम्मद हफीज़, उम्र 33 साल, वेल्डिंग वर्कर, साकिन आसिफ नगर हैदराबाद। शेख वसीम वल्द मरहूम शेख अहमद, उम्र 28 साल, ड्राइवर, साकिन आटो नगर निज़ामाबाद। सैयद रियाज वल्द सैयद सुबहान, उम्र 24 साल, मिस्त्री, साकिन धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद। जावेद खान वल्द इस्माइल खान, उम्र 39 साल, ऑटो ड्राइवर, साकिन ड्राइवर कॉलोनी निज़ामाबाद। शेख सोहेल उर्फ चोर सोहेल वल्द शेख अयूब, उम्र 26 साल, ड्राइवर, साकिन ऑटो नगर निज़ामाबाद। मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद महबूब खान, उम्र 28 साल, कार मैकेनिक, साकिन ऑटो नगर निज़ामाबाद। मुलविस मोहन वल्द ताराचंद, उम्र 55 साल, किसान, साकिन मलकापुर टांडा खरीदार। फरार मुल्ज़िमान अली और बबलू चोर, सचिन खरीदार। मुजरिमाना रिकॉर्ड। तमाम मुल्ज़िमान पहले भी कई जराइम में मुलविस रह चुके हैं। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ सेक्शन BNS 111 मुनज़्ज़म जराइम समेत दिगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है। बरामदशुदा अशिया 15 तोले सोना, एक स्विफ्ट कार, 3 मोटरसाइकिल, पल्सर, होंडा शाइन, पैशन प्लस। कार्रवाई में शामिल पुलिस अफसरान सुरेश कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ रूरल सर्कल, के वेंकट राव, SI 6 टाउन, श्री जय कृपा जी, हेड कांस्टेबल, T अभिलाष, B सुनील कुमार, के शिवा सागर, श्री S रवि किरण। इन अफसरान की मुस्तैदी को पुलिस कमिश्नर जनाब P साई चैतन्य IPS ने सराहा और सताइश की। అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ మన టౌన్ 6 పోలీస్ నిజామాబాద్ డివిజన్ సౌత్ రూరల్ సర్కిల్ టౌన్ 6 పోలీస్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఏవైతే HB బై నైట్లు రాత్రిపూట ఇళ్లలోకి చొరబడి దొంగతనాలు చేస్తున్నారో ఒక గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। మన ఇటీవల కాలంలో మన టౌన్ 6 పోలీస్ స్టేషన్లో మనం కొన్ని సీసీ కెమెరాలు లోకల్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళ సపోర్ట్తో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా సీసీ కెమెరాల ద్వారా మనం ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ ఎంత బాగా చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణ। ఈ HB బై నైట్లు దొంగతనాలు రాత్రిపూట దొంగతనాలు అవుతుంటే మనం వెరిఫై చేస్తుంటే మొహమ్మద్ అమీర్ ఇతను హైదరాబాద్ షాపూర్ లో ఉంటాడు యాక్చువల్లీ, కానీ అతను ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఏరియాలో అఫెన్సెస్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకి వచ్చింది। మన ఆల్రెడీ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి। దాంట్లో భాగంగా అతని మీద నిఘా పెట్టి అతను పట్టుకోవడం జరిగింది। అతను యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ చిన్న పిక్ పాకెటింగ్తో స్టార్ట్ చేసేవాడు। అయితే అతనికి మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ అనే అతనితో పరిచయం ఏర్పడింది। వీళ్ళిద్దరూ పిక్ పాకెటింగ్తో పాటు మిగతా అంటే ఒక 1.5 year 2 years నుంచి ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు। అతనితో ఆసిఫ్తో పాటు వసీం, సోహెల్, జావేద్ ఖాన్, రియాజ్ అలీ, ఆసిఫ్ ఖాన్ మిగతా వాళ్ళు కూడా కలిశారు। వీళ్ళందరూ నిజామాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి తర్వాత హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు। ఇప్పటిదాకా 24 కేసులు వాళ్ళ మీద రిజిస్టర్ అయినాయి। అయితే ఈ 24 కేసులు డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్ డిఫరెంట్ ఏరియాలో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉండేవి। వీళ్ళు దొంగతనం చేసి ఒక ఇల్లుని ఐడెంటిఫై చేసి దొంగతనం చేసి
తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బుల్ని షేక్ వసీం అనే అతనికి ఇచ్చేవాళ్ళు, బంగారాన్ని షేక్ వసీం అనే అతనికి ఇచ్చేవారు. ఈ షేక్ వసీం అనే అతను మోహన్ మల్కాపూర్ వాస్తవ్యుడు. ఇతనికి ఇస్తే ఈ మోహన్ అనే అతను ఆ బంగారాన్ని కరిగి పెట్టుకుని డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. అట్లా ఈ దొంగలు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేవాడు. ఇప్పటిదాకా మనం మొహమ్మద్ ఆమిర్ని, మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ని, షేక్ వసీంని, రియాజ్ని, జావేద్ ఖాన్, షేక్ సోహెల్, మొహమ్మద్ ఆసిఫ్, మాలత్ మోహన్ని, వీళ్ళు 8 మంది మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ గ్యాంగ్ని ఇంకా పట్టుకోవాల్సి ఉంది. అయితే దీంట్లో ఈ షేక్ వసీం అనే అతని పైన 8 కేసులు, పాత కేసులో నిందితుడు. మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇతని పైన పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. పీడీ యాక్ట్ కి జైలుకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు. మళ్ళా ఈ అఫెన్సెస్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇంకొక వ్యక్తి చర్పట్ సోహెల్ అలియా షేక్ సోహెల్, ఇతని మీద 7 కేసెస్ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ లో చాలా దొంగతనాలు చేశాడు. మొహమ్మద్ అమీర్ అనే అతని పైన 21 కేసెస్ ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్ ఏరియా, తర్వాత కామారెడ్డి, నిర్మల్, హైదరాబాద్ ఏరియాలో దొంగతనాలకు రిలేటెడ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ అనే పైన 10 కేసెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత జావేద్ ఖాన్ 5 కేసుల్లో నిందితున్నాడు. ఈ మోహన్ ఎవరైతే రిసీవర్ ఉన్నాడో ఇతనికి గాంజా కన్సంప్షన్ అలవాటు కూడా ఉంది. గాంజా 3 కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరి మీద ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే అందరు కలిసి ఒక గ్యాంగ్ గా ప్రవర్తిస్తేందుకు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద 111 సెక్షన్ లో కేసులు పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అట్లానే ఇప్పటిదాకా 15 తులాల గోల్డ్ రికవర్ చేసాం. ఇంకా వాళ్ళు 15 ఆటోలు కూడా దొంగతనం చేశారు. ఆటోలు రికవరీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం అది కూడా రికవరీ చేస్తాం. సో మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఈ సీసీ కెమెరాల యొక్క లాభం మీరు చూశారు. మీ యొక్క ఏరియాలో అందరూ కలిసి సీసీ కెమెరాల ఇన్స్టాలేషన్ కి మీరు ముందు రావాల్సిన కోరుకుంటున్నాము. సో దట్ మనం ఇట్లాంటి క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ ని అవ్వకుండా మనం ఫ్యూచర్ లో నివారించగలుగుతాము. అఫెన్సెస్ అయితే ఇమీడియట్ గా పట్టుకునేదానికి కూడా మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ ని లీడ్ చేసిన మన మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఏసీపీ నిజామాబాద్ రాజా వెంకటరెడ్డి గారు మొత్తం పర్యవేక్షించారు. ఇన్స్పెక్టర్ సౌత్ రూరల్ సురేష్ గారు, తర్వాత వెంకట్రావు ఎస్ఐ టౌన్ 6 వీళ్ళు ఆన్ ఫీల్డ్ చేశారు. దాంతోపాటు ఈ ఆపరేషన్ లో కేర్బాజీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ అభిలాష్ పిసి, సునీల్ కుమార్, శివసాగర్ గౌడ్, సాయి కిరణ్ వీళ్ళందరూ కష్టపడి వీళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం, ఈ పెద్ద గ్యాంగ్ పట్టుకోవడంలో చాలా కష్టపడ్డారు. వీళ్ళందరినీ అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.